and deciding to bowl first. Amir Salgaonkar along with Sahil Arulkar in the middle, and with the ball it will be Niket Gaonkar. Here comes the first delivery. Deep in his crease, and he puts it out of here. On the first delivery, looked like he had a net earlier in the slot and into the next plot. How about that to get at the mark with the maximum? Again, short delivery, and it's coming in our direction. Will go down into the boundary for 4. Short delivery banged in and played over the point fielder. Score moves on to 10 after 2 deliveries. Nicely bowled. Chance of run out, and that will be gone. Confusion between both the batters. Communication error. And that error has led the wicket of Amir Salgaonkar without facing a single delivery. Has to head back in the pavilion. He's gone for a diamond duck. It's 10 for 1. New man in, Saish Ramji, aka Chili. Can he provide that calmness? Nicely played, straight to the fielder at covers. Dot delivery. Miscommunication between both the batters. Trying to touch and run. The calling has to be proper. Nicely played on the onside, and the fielder can't get there. That's 4. Score moves on to 14 with that boundary.
Change in bowling. It will be Sanish Gaonkar. From the far end, new man in Chandrakant at the non-striking end. 14 for the loss of 2 wickets. Need to get a partnership. False start. Nicely played. You heard the sound. It was just blasted through the offside for 4. Quickly onto that one. And smashed for a boundary. That mood when Sahil gets going. I really love to watch him play. Pure strokes. Always busy with his routine of playing. There he goes again. This time over covers. And gone for 6. He's cracked that and cracked that beautifully. Over the extra cover for yet another maximum. Missed out. And will find just one. That's up in the air. Fielder backpedaling and taken quite comfortably. Another wicket gone. Sahil is betting on some other wicket, but his partners, they are coming and leaving him in the middle. It's 25 for 2. In fact, 3. 25 for 3. New man in Lakshman, aka Bhattu. In the air and oh, put down. Chance gone begging. That was very close. But that closeness. Good delivery. Right in the block hole. Can't go past the fielder. That's a dot delivery. Dot delivery to end the over. After completion of 2, it's 25. 25 for the loss of 3 wickets after completion of 2 overs.
2 overs done and dusted. 25 for the loss of 3 wickets. It will again be Niket. Picked up 2 wickets. In fact, picked up a wicket earlier on. Confusion at the start. 3 wickets lost of Parsim, Youth Parsim. Sahil still in the middle. Again in the air, but this time straight to Babel. Will just be one. On the bounce to him. Talking about the first night, we saw 4 wickets. Runs scored, runs galore. Then yesterday we saw a super over. Bottom edge, straight to the keeper. We saw a super over last night. In that super over, Shetty Group Korgaon overpowered the Bhumi Strikers Asnora. Then at the back end, it was Bhumika 11 Karnka going past them to reach the semi-finals. On the first night, it was Karrem Cricketers Karrem. And tonight, we saw something unbelievable. 5 wickets in 5 deliveries by Siddesh Gadekar. But SK Jogging couldn't quite win that game against Tuvi Cricketers Ozrim. Tuvi Cricketers Ozrim waiting for the winner of this and the previous game to meet them in that quarter-final 3. Single taken that time. This time down the ground by Sahil. Wants to come back for the second. He wants to, but he can't, as the fielder is very quick coming in from the fence. Single taken, score moves to 28. All these games live on YouTube through tenniscricket.in. 2 million subscribers. So you can see how much cricket has been followed and cricket has been streamed by them. That's up in the air and gone. Straight into the hands of the fielder. Babel Zore coming and completing the catch. Lakshman also departs. 4 wickets down. It's 28 for 4. Parsim, Youth Parsim in some sort of a disarray right now. New man in, Santosh Palni, aka Poppy. Let's see, sure Poppy can pop a few here in Anjuna. 28 for the loss of 4 wickets. That's up in the air, just away from the reach of the fielder. Bharat, it will just be one. Gets off the mark with the single, does Poppy. Score moves to 29. 3 overs done and dusted. It's 29 for the loss of 4 wickets. 29 for 4 after 3.
Change in bowling. It will be Babal Zore from the far end. That's big. He has cracked one to right. Huge hit. Just a mere flick. You don't see too much power being utilized. It's all about timing and very heavily built Santosh Palni. That's away from his reach and looks like it is inside the tram line, but the television umpire will intervene to see if that's wide or not. It's a fair delivery. He can continue with the game. Down the ground, in the air, and looks like it has hit the boundary cushion on the full. But the television umpire will again intervene just to check the boundary. Just to check the boundary check. Naked eye, it looked like it hit the boundary cushion, boundary triangle on the full. All the angles that have been provided to us by tenniscricket.in just to check whether it hit the ball on the full or is it just bounced in. Yes, it bounced in. So that's a boundary. Score moves on to 39 with that boundary. Taking some liking to Babal Zore is Santosh Palni. Full toss, missed. Will just be one. Score moves on to 40. Still 2 more to follow after this. If this man sticks around for another 5 to 6 deliveries, we'll definitely get 2 or 3 maximums. That is on the cards. No matter what length you are bowling, you just need to be away from his reach. He's a tall man, remember that, but some slowness might just trick him as the big batsman try and reverse sweep attempted by Sahil, missed out. Dot delivery. Most of the times when I was learning cricket, when I was trying to learn some spin, I was told by my coach, try and bowl
as slow as possible to the ones who are trying to hit the ball, who are trying to muscle the ball. And that really helps sometimes. And again, throw into the bat from Sahil. And good work. Just one. Single taken, single 20 over after completion of the fourth. It's 41. 41 for the loss of 4 wickets. 41 for 4 after completion of 4 overs. Parsem youth, Parsem. Change in bowling, it will be Swapnil from the Sacred Heart of Jesus School End. 41 for the loss of 4 wickets after 4 overs. 2 overs remaining. Sahil along with Santosh Palni in the middle. That's up. And gone over the fielder. He was a mere spectator. And Dumba gets to work. Score moves on to 47 with that tremendous hit over square leg. Again, crack that. And crack that for a boundary, I suppose. Or is it gone all the way? Is it a flat maximum? Just having a look. Our senior most umpire, Vaman Maikar, just checking. It's gone for 4. A boundary. And with that, 50 up for Parsem Youth Parsem. Just that the impetus, just that the partner he needed. And Santosh at the other end will calm him. That's saying that if he misses one, Santosh can make it up with the maximum. As far as the chance strikers Wadham are concerned, they need to get away now. Can't afford to be giving easy boundaries like this. This time away from his reach, and that's a wide. Extras. Tennis cricket provides you a lot of replays. Some really good clips as well. Very quickly, Gaurav Sawant, team principal, doing some wonderful work in the air, in the gap. It's running backwards and stopped in just one. Score moves to 53. Haven't seen a maximum being hit on the street. We've got some bounces to be getting and then onto the street. This man has got the power. Can he deliver once again? Mid wicket, mid on. This time we'll just find one down the ground at the long on fence. Single taken so far in this over. 13 runs have come. Last 2 deliveries in this penultimate over. That's wide. Talking about tomorrow. Tomorrow is Panchayat Municipality Mixed Group. The home team, Diesel Boys Anjuna, to take on Asgaon Cricketers Asgaon. Anjuna Cricketers Anjuna to take on Wilson Boys Vasco. Autotech Panjim on Madiha 11 Mapsa. Again, short dimension. Talked about the ball going on the street. Well, Sahil has just given us why he is not far behind in those category of
special power hitters at the top of the order. Another maximum. Score moves on to 61. No proper timing this time away from the square leg umpire. Rajesh Signapurkar had to take some evasive action very quickly. Just gone past him. Single to end the over after completion of the fifth. It's 62 for 4. 62 for 4 after completion of 4 overs. Parsem Youth, Parsem. Viraj Naik to bowl the final over. Down the ground. Will find just one. Has done his job. Has Sahil. Now it's up to his partner. Has hit a maximum earlier on. Will get a single, chance of run out. No, Sanesh Gaokar was in two minds whether they draw or not. Two men were backing up, but he didn't take the chance. A single taken. Score moves to 64. 16 deliveries that he has faced so far. Sahil has hit 4 maximums, 3 boundaries, striking at 268 at the moment. Deep in his race, goes long. And the fielder will watch it sail over his head for yet another maximum. Score moves on to 70. Still 3 deliveries remaining. We've seen a hat-trick. We've seen some terrific catches. Haven't seen a batsman hit a half century so far. 5 wickets also we saw earlier tonight. That's up in the air. And that helicopter with that maximum brings Sahil Arolkar a half century. Take a bow, Sahil. 55 of just 18 deliveries. We'll be asking him to show the bat to the camera, to this lively crowd here in Anjuna. What a knock. What special talent. Kept his composure. Wickets fall around him, but has been there with the nerves of steel. Sahil Arolkar with the half century. Goes again, goes long, and goes 6 more. 3 in a row. 1 behind square. Next one over mid wicket. This one down the ground over the long on fence. 666. Well, we were looking at around 70-75. It's gone past 82. Last delivery coming up in this last over. So far has given 20. Viraj Naik. Last one. And that last one, this time helicopter will land in the hands of the fielder. That's gone. But what a knock by Sahil Arolkar. "61 of just 20 deliveries.
3 boundaries and 7 maximums. Strike at 305. What a knock that is. 20 of just. In those 20, 10 came as boundaries. 3 boundaries, 7 maximums. All scoring shots. 61 of just 20 deliveries to take his team towards that 82 mark. Talking about the highlights that you can see from tenniscricket.in. Gaurav Sawant building up that ratio of how has he timed the ball and how has he played in this innings. 83 runs will be the target required to win for the Shan strikers Wadham when they come out to bat. 20 runs on the last over. Talking about this batting, it was a clinic while he was batting in the middle. Santosh Palni also provided some good support in the end with 13 runs. .83 runs will be required to win. This is the highest total of the tournament so far. Got a half century as well. Superb bit of batting. 7 maximums and 3 boundaries from Sahil Arolkar. Amir Salgaonkar will be happy with that performance. Got his runs as well. A communication error in the middle earlier on, but he will be applauding the efforts of his partner by the way he batted and batted superbly in the end. 83 runs will be required to win. To take you furthermore, it will be Amol Jamdade sir with you in the com box. धन्यवाद श्याम कलगुडकर सर. उपस्थित क्रीडारसिकांचं कॉमेडी कक्षामधून मी मराठी समालोचक अमोल जमदाडे, डिझेल बॉय संजना आयोजित 3rd ऑल गोवा पंचायत अँड म्युनिसिपालिटी लेवल क्रिकेट टुर्नामेंट 2025 मध्ये रात्रकालीन क्रिकेट स्पर्धेच्या आजच्या या 3ऱ्या रात्रीत आपलं सगळ्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत. 3ऱ्या रात्रीमधील सामना क्रमांक 5 तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये पाहताय. आपण tenniscricket.in च्या माध्यमातून बॅटिंग हायलाइट्स पाहतोत. 20 चेंडूमध्ये 61 धावा साहिल आरोलकर याचा झंझावात आपण पाहिलेत. मेगा स्क्रीनवरती देखील आपण हायलाइट्स पाहतोत. 7 षटकार 3 चौकार. साईशच्या बॅटमधून साहिल ऑन साइडला एक मोठा तगडा फटका खेळतात. tenniscricket.in चे आमचे कॅमेरामॅन आणि गौरवजी सावंत यांच्या माध्यमातून आपण हे संपूर्ण हायलाइट्स पाहतो. 20 चेंडूमध्ये तडाखेबंद 61 धावांचा झंझावात. यावेळेला मोठा फटका खेळलाय आणि त्या दरम्यान हायलाइट्स आपण पाहतोय.
तर पुन्हा एकदा मॅच स्टार्ट होते आणि दुसऱ्या सत्राला प्रारंभ होईल. दुसऱ्या सत्रामध्ये 83 धावांचं लक्ष्य मोठं आहे, संघर्ष मोठा होईल. पहिल्या षटकातील पहिला बॉल ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न इथे केलाय डावखुऱ्या बॅटरने. एकेरी धावेने पहिल्याच बॉलवरती खातं ओपन केलंय. टीमची धावसंख्या 1 ने वाढते, बिनबाद 1. डावाची सुरुवात झाली आहे शान स्ट्रायकर्स वाडेम क्रिकेट टीमसाठी. पारसिम क्रिकेट टीमने 82 धावा फलकावरती लावल्या. 83 धावांचं भलं मोठं लक्ष्य आहे, त्यामुळे संघर्ष मोठा करावा लागेल, झुंजार खेळी करावी लागेल. ज्या पद्धतीने साहिलने केली तशाच पद्धतीची खेळी एखाद्या खेळाडूला या मॅचमध्ये करावी लागेल. शान स्ट्रायकर्स वाडेम क्रिकेट टीम पाठलाग करते 83चा. पहिलं षटक फेकण्यासाठी गोलंदाजी ट्रॅकवरती अमीर साळगावकर तयार आहे. स्ट्रायकिंग येईल बॅटर सनेश गावकर. ऑन साईडला फटका, क्षेत्ररक्षक आहे, मिड ऑनला फेकी केली आहे. प्रचंड वेगात पहिली धाव इथे बनवली आहे. दोन्ही फलंदाजांनी पहिल्या चेंडूवरती 1-1 धाव बनवत आपलं खातं ओपन केलंय. टीमची धावसंख्या देखील फलकावरती झाली आहे बिनबाद 2. अनिवार्य पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकात सामन्याचं अर्ध अधिक चित्र स्पष्ट होईल. या षटकात 30+ धावा बनवावे लागतील बॅटिंग टीमला, त्यासाठी मोठ्या फटक्यांच्या आहारी देखील जावं लागेल. मात्र दुसऱ्या बाजूने खूप चांगला गोलंदाजीचा स्पेल अमीर पेश करत असताना फुल टॉस बॅटवरती घेतलाय. आडव्या बॅटने बॉटम हँडचा वापर करत चेंडूला पाठवलंय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. काऊ क्षेत्रामध्ये आला एक दमदार असरदार डिझेल बॉईज चौकार. गरज ही शोधाची जननी आहे. 83 धावांचं मोठं लक्ष्य आहे, त्यामुळे सुरुवातीपासून आक्रमक होणं गरजेचं आहे. अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स ही क्रिकेटमधली उक्ती आहे. आक्रमकता ही बचावाचं साधन आहे. 4 धावांनी टीमची धावसंख्या 6. पुन्हा एकदा ऑन साईडला क्षेत्ररक्षक आहे डीप स्क्वेअर लेगला. पहिल्या प्रयत्नामध्ये बॉलला थांबवलंय, फेकी देखील केली आहे. एकेरी धावेने स्ट्राईक बदलले, एक सेन्सिबल क्रिकेट दाखवलंय डावखुऱ्या बॅटर बाबल आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि त्या दरम्यान सनेश गावकर आणि बाबल ही जोडी मैदानामध्ये आहे. सनेश गावकर उजव्या हाताचा खेळाडू स्ट्राईकला तयार. नॉन स्ट्रायकिंग इला डावखुऱ्या बॅटर बाबल. फुल टॉस पे बने है बॉस. जबरदस्त फटका युवराज सिंग स्टाईलने. घुटने टेक तमाशा देख. डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर स्वीप करत असताना एक जबरदस्त फटका इथे पेश केलाय. 6 धावांचं सिग्नल पंचांनी कळवलंय आणि टीमची धावसंख्या 6 ने वधारते. 13 ना कुछ है तेरा ना कुछ है मेरा. पहिलं षटक चालू आहे. मोठा फटका सनेशच्या बॅट मधून आलाय. सनेश गावकर दमदार खेळी पेश करत असताना हा एक कॉन्फिडन्स लेवल वाढवण्यासाठी एक मोठा फटका दोन्ही खेळाडूंना गरजेचा होता. तो दोघांच्याही बॅटमधून आलाय आणि थोडासा दबाव पहिल्या षटकामध्ये क्रिएट केलाय क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या पारसिम क्रिकेट टीमवरती. याही वेळेला समोरच्या दिशेने खेळलेत. मिड ऑन क्षेत्ररक्षकाला बीट केले बॉलने. मस्तक में दस्तक देने वाली ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. पहिलं षटक संपलंय. सर्कलमध्ये खेळाडू होता, त्याच्या डोक्यावरून बॉल पाठवलाय लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी. डिझेल बॉईज चौकार आलाय. पहिलं षटक संपलंय आणि पहिल्या षटकाच्या सांगते अखेरी सडेतोड उत्तर आलंय. 83 धावांच्या उत्तरामध्ये शान स्ट्रायकर्स वाडेम क्रिकेट टीम बिनबाद 17. तीस चेंडू 66 धावांचं लक्ष्य आहे. 30 चेंडूमध्ये 66 धावा अजून बनवायचे आहेत. मोठ्या सामन्यामध्ये जर तुम्ही मोठी खेळी केलात तर नक्कीच यश मोठं मिळणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रेक्षक तुम्हाला डोक्यावरती घेतील. दुसऱ्या बाजूला विकेटच्या शोधामध्ये आहे पारसिम क्रिकेट टीमला. 1 षटक कमी धावसंख्येचं गरजेचं आहे. पहिल्या षटकात धावांची लय लूटलो वाला षटक. अनिवार्य पॉवर प्ले 2 नंबरचं षटक चालू झालंय. रिव्हर्सचा इथे प्रयत्न केला आहे. चेंडूसाठी लाईन मध्ये क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेने डॉट बॉल. निर्धाव चेंडू गणला गेलाय.
टीमची धावसंख्या फलकावरती आहे 17. एक षटक एक चेंडूचा खेळ संपलाय. स्ट्रायकिंग एंडला डावखुरा बॅटर तयार. बाबल झोरे स्ट्राईकला तयार. ऑन साइडला फटका, क्षेत्ररक्षक आहे मिडी विकेटला. सुंदर झेल टिपलाय. बाबल झोरेचा खेळ इथे संपलाय. क्षेत्ररक्षकाच्या चेंडू गोदीमध्ये पाहायला मिळाला. पहिला विकेट बाबल जाईल तंबूच्या आश्रयाला. टीमची धावसंख्या आहे 17. लतेश गावकर नवीन खेळाडू मैदानामध्ये दाखल झालेत. लतेश गावकर संघाचा जो डोलार आहे, संघ अडचणीमध्ये आहे, त्याला पुढे घेऊन जाण्याची गरज आहे. इथून भागीदारीची गरज आहे. बॅटिंग करणाऱ्या शान स्ट्रायकर्स वाडिम क्रिकेट टीमला भागीदारी बनवावी लागेल. सामना थोडा पुढे घेऊन जावा लागेल. अनिवार्य पॉवर प्लेचं दुसरं षटक दमदार सुरुवात केली आहे. लक्ष्मण नाईक गोलंदाजी ट्रॅकवरती आहे. पहिला बॉल डॉट टाकला, दुसऱ्या बॉलवरती विकेट मिळवली आहे. एक षटक 2 चेंडूंचा खेळ संपलाय. 17 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 83 धावांचं उत्तर देत असताना शान स्ट्रायकर्स वाडिम क्रिकेट टीम. यूट्यूबच्या माध्यमातून प्रेक्षक आमच्या सोबत जोडले गेले, त्यांचंही मनापासून मी मराठी समालोचक अमोल जमदाडे आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. आजच्या या तिसऱ्या रात्रीमधील सामना क्रमांक 5 तुमच्या भेटीला आलाय. पारसिम क्रिकेट टीम 82 धावा पहिल्या सत्रात, 83चा पाठलाग. शान स्ट्रायकर्स क्रिकेट टीमचा ऑफ टिकच्या बाहेर जाणारा बॉल छेडखानी करण्याचा प्रयत्न इथे केलाय आणि हाच प्रयत्न अंगलटी आलाय. पॉइंट क्षेत्ररक्षकाने खूप चांगला एफर्ट दाखवलाय. विकेट नंबर 2. पॉइंट क्षेत्ररक्षकाच्या गोदीमध्ये हा झेल आलाय. आल्या पावलाने पुन्हा एकदा माघारी परतावं लागेल. लतेश गावकर शून्याची बॅग डोक्यावरती घेऊन मैदानाच्या बाहेर चाललेत. आपला भोपळाही फोडता आला नाहीये. दुसरा मोठा धक्का मिळालाय. शान स्ट्रायकर्स वाडिम क्रिकेट टीमला चुकीचा फटका खेळलेत. खूप बाहेरचा बॉल आणि त्या बॉलला छेडखानी करण्याचा प्रयत्न केलाय, त्यामुळे आपली विकेट गमवावी लागली आहे. जो रक्षक सापळा रचला होता त्या सापळ्यामध्ये अडकवलंय. पॉइंट क्षेत्ररक्षकाकरवी हा झेल टिपलाय. दरम्यान नवीन फलंदाज मैदानामध्ये चाललेत. वर्धन गावकर. हॅट्रिक बॉल आहे. लक्ष्मणचं कौतुक करावं लागेल. लक्ष्मण नाईकने सन्नाटा निर्माण केलाय. पहिल्या षटकात 17 धावा आल्या, मात्र या षटकात अजून एकही धाव खर्च केली नाहीये. 2 विकेट मिळवले. 3 चेंडूंचा खेळ संपलाय. ऑन हॅट्रिक, अनपॉसिबल हॅट्रिक साठी लक्ष्मण तयार. ऑन साइडला फटका, क्षेत्ररक्षक मिड ऑनला फेकी केली आहे. 1 धाव इथे मिळणार. हॅट्रिक हुकली आहे आणि बराच काळजी धावसंख्या 17 वरती थांबली होती. ती धावसंख्या 1 ने पुढे जाते आहे. 2 बाद 18. लक्ष मोठं आहे. संघर्ष मोठाच करावा लागणार. यश सहजासहजी मिळत नाही. जीवन असो किंवा क्रिकेट, तुम्हाला मेहनत करावी लागते. जिद्द, चिकाटी, आत्मविश्वास आणि तुमची मेहनत तुम्हाला जीवन आणि क्रिकेटमध्ये पुढे घेऊन जाते. त्यामुळे याही सामन्यामध्ये तुम्हाला मेहनत करावी लागेल, कष्ट करावे लागतील. लक्ष्मण तयार. रिव्हर्सचा फटका इथे पेश केलाय. स्विच हिट केले बॉलला. डीप पॉइंटला बॉल बाहेर जाणार की नाही पाहावं लागेल. क्षेत्ररक्षक पोहोचले चेंडूपर्यंत. 1च धाव इथे मिळणार. सीमा रेषा आणि चेंडू यांच्यामध्ये क्षेत्ररक्षक उभा राहिलाय. संभाव्य चौकाराला परतवले. एकेरी धावणी धावसंख्या वधारते. 19 धावा. 25 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 64 धावांची गरज आहे. 25 चेंडू आणि 64 धावा. दिल्ली बहुत दूर आहे. लक्ष मोठं आहे. आक्रमक व्हावं लागेल. गिअर चेंज करावे लागतील या मॅच मध्ये. टॉप गिअर मध्ये गाडी टाकावी लागेल. शॉर्ट बॉल ऑफ टिकच्या बाहेर. व्हाईट बॉलची घोषणा पंचांची होती आहे. दंडित केले गोलंदाजाला आणि एका दंडात्मक धावेने धावसंख्या पुढे जाते आहे. 20. 2 आउट 20. षटक क्रमांक 2चा खेळ चालू आहे. 83चा पाठलाग शान स्ट्रायकर्स वाडिम करते. पारसिम क्रिकेट टीमच्या अगेन्स्ट. अनिवार्य पॉवर प्लेचं दुसरं षटक प्रगतीपथावर. यावेळी लाईन साइड आउट. कव्हरच्या वरून बॉलला पाठवले.
एक टप्पा घेत चेंडू बॉडी लाईनच्या बाहेर जाईल. डिझेल बॉईज चौकार. शेवट गोड केलाय षटकाचा. 4 ने टीमची धावसंख्या 24 वरती परावर्तित होतीये. येणाऱ्या 24 चेंडूंचा खेळ आहे. 59 धावांची गरज आहे. 24 चेंडू आणि 59 धावा हे समीकरण आहे. आजची रात्र सिद्धेश गडेकरने गाजवली, ज्याने 5 बॉलमध्ये 5 विकेट मिळवले. त्याचबरोबर या पहिल्या इनिंगमध्ये साहिल आरोलकरने देखील धुवाधार फलंदाजी केली. 20 चेंडूमध्ये 61 धावा त्याने बनवल्या. ते देखील आजच्या रात्रीचं खास वैशिष्ट्य आतापर्यंत ठरलंय. आणि त्याला प्रत्युत्तर दाखल एक खेळाडू मैदानामध्ये 40-45 धावा बनवावे लागतील एका खेळाडूला. शान स्ट्रायकर्स वाडेम क्रिकेट टीमसाठी 24 चेंडू 59 धावांची गरज आहे. सामना संपलेला नाहीये. दोन्ही बाजूने लढाई जारी आहे. जिंकण्यासाठी संघर्ष चाललाय मैदानाच्या आतमध्ये. स्वामी समर्थ 11 उसगाव क्रिकेट टीमच्या सोबत कोणता संघ यानंतरचा सामना खेळेल त्याची निश्चिती करणारी ही लढत आहे. या अगोदर टुबी क्रिकेटर्स वजरीम हा संघ क्वार्टर फायनलमध्ये दाखल झालाय. तो देखील प्रतीक्षा करतोय आमच्या सोबत कोणता संघ येणार क्वार्टर फायनलमध्ये. शॉर्ट बॉल, वेट अँड वॉच. वाट बघितली, त्यानंतर बॅटचा चेहरा खोलला. वा, काय एफर्ट दाखवलाय क्षेत्ररक्षकाने. हवेत छलांग लगावली. संभाव्य चौकाराला परतवून लावलंय. एक कॉन्फिडन्स वाढलाय, आत्मविश्वास सहकार्यांचा वाढलाय. ज्यावेळेला असा एखादा खेळाडू क्षेत्ररक्षण करतो त्यावेळेला संपूर्ण संघाचा आत्मविश्वास वाढतो. 2 धावांनी टीमची धावसंख्या पुढे जाते. 26. गोलंदाजी ट्रॅकवरती. गोलंदाज तयार. सचिन पारजी. अकुट्याचा बॉल पुन्हा एकदा कव्हर्सला खेळले. डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. जे कव्हरचं क्षेत्र क्रिकेटमध्ये धावा बनवून देतं त्याच क्षेत्रात एक क्षेत्ररक्षक सजवला डीपमध्ये आहे. तिसऱ्या षटकाचा काही सुरू झालाय, त्यामुळे विखुरलेलं पांघरलेलं क्षेत्ररक्षण तुम्ही पाहताय. दूरवरती क्षेत्ररक्षक आहे. एक कव्हर्सला आहे, एक लॉंग ऑफला, एक लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक, एक डीप मिडी विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे, एक लगभग गलीमध्ये, एक शॉर्ट फाईन लेगला, एक डीप स्क्वेअर लेगला आहे आणि एक शॉर्ट पॉईंटला क्षेत्ररक्षक आहे, एक शॉर्ट्स कव्हरला आहे. गोलंदाजाने यष्टीरक्षक कशी रचना आपण पाहतोय. गोलंदाज तयार झालेत. स्ट्रायकिंग येईल, बॅटर तयार आहे. ऑफ स्टिकच्या बाहेर लेन बॉल टाकण्याचा प्रयत्न. वाईड लाईन यॉर्कर लेनचा चेंडू टाकायचा आहे गोलंदाजाला, मात्र दिशा खराब आहे. वाईड बॉलची घोषणा पंचांनी केली आहे. दंडित एका धावेने टीमची धावसंख्या वधारते. 28 रन्स, लॉस ऑफ 2 विकेट. 28 धावा फलकावरती आहेत. 22 चेंडू 55 ची गरज आहे. 22 चेंडू 55 धावा अजून गरजेच्या आहेत. मोठा फटका टोलवायचा आहे. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक पहिल्या प्रयत्नामध्ये 1 धाव बनवली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रश्न येणार नाहीये. दुसऱ्या धावेची तमाम शंका इथे समाप्त केली आहे. एकेरी धावेने सांघिक धावसंख्या वृद्धिंगत झाली आहे. 29 धावा. 2 षटक 3 चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत संपलाय. स्ट्राईकला बॅटर तयार. सनेश तयार. ओ, चांगला बॉल. बीट केलंय. कव्हर्सला खेळायचंय. बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क नाहीये. चेंडू यष्टीरक्षकाच्या दिशेने मागे गेलाय. यष्ट्यांच्या मागे आपली कामगिरी पूर्ण केली यष्टीरक्षकाने. डॉट बॉल इथे टाकलाय. सचिन चांगली गोलंदाजी करत असताना आपण पाहतो. सचिन पारजी व्यक्तिगत कुड्यातलं पहिलं संघाचं 3रं षटक. फुल टॉस, रिव्हर्सचा इथे फटका. स्विच हिट केलं. 1 टप्पा घेत चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पार. डिझेल बॉईज चौकार. गली क्षेत्रामध्ये हा एक सुंदर चौकार आलाय. 4 धावांनी धावसंख्या परावर्तित झाली आहे. 33 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 19 चेंडू आणि 50 धावांची गरज आहे. एकोणीस चेंडू आणि विजयासाठी अजून 50 धावांची आवश्यकता आहे. सामना संपलेला नाहीये. एका दुसरा मोठा फटका देखील मॅचला टर्न करू शकेल. एखादी विकेट, एखादा डॉट बॉल पुन्हा एकदा मॅच मध्ये घेऊन येईल. स्ट्राईकला बॅटर तयार. पुन्हा एकदा रिव्हर्सिव्हचा फटका. शॉर्ट पॉइंटला क्षेत्ररक्षक आहे.
धाव येणार नाहीये. संधी होती मोठा फटका टोलवण्याची. सातत्याने रिव्हर्स स्वीपकडे जातोय हा फलंदाज. षटक क्रमांक 3चा खेळ देखील संपलाय. 83 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना शांत स्ट्रायकर्स वाडेम क्रिकेट टीम 33 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. येणारे चेंडू 18 आणि धावा बनवायचे आहेत 50. 18 चेंडू 50 धावा हे समीकरण आहे शांत स्ट्रायकर्स वाडेम क्रिकेट टीमच्या समोर. फ्लड लाईट्स मध्ये खेळण्याचा एक वेगळा अनुभव असतो, एक वेगळा आनंद देखील असतो आणि तोच फ्लड लाईट्स मध्ये सामने खेळण्याचा आनंद आज गोवा राज्यातील खेळाडूंना पुन्हा एकदा या स्पर्धेच्या माध्यमातून येतोय. या अगोदर डिझेल बॉईज अंजुनाची स्पर्धा आपण डे स्वरूपामध्ये पाहत होतो, मात्र गतवर्षी स्वप्न पाहिलं ते स्वप्न आज सत्यात उतरते. काहीतरी वेगळं करायचंय. गोवा राज्यातील खेळाडूंना पुन्हा एकदा मोठ्या स्पर्धेची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. डिझेल बॉईज अंजुनाचे सगळे सहकारी, आयोजन कमिटीमधील, स्पर्धा कमिटीमधील सगळे सदस्य ज्यांची अथक परिश्रम मेहनत आज फळाला आली आहे. 18 मध्ये 50ची गरज. ऑफस्टिकच्या बाहेर बॉल वेगात टाकण्याचा प्रयत्न देखील आहे. वाईट बॉलची घोषणा. लक्ष्मण गोलंदाजी ट्रॅकवरती आहे. लक्ष्मण नाईक मागच्या षटकात सन्नाटेदार गोलंदाजी, 2 विकेट मिळवले, त्यामुळे पुन्हा एकदा त्याला बोलावलंय गोलंदाजीसाठी. फुल टॉस. वेगात फटका ठोकण्याचा इथे प्रयत्न केलाय. एकच धाव मिळेल. 1-2 धावांनी मोठा परिणाम सामन्यावरती होणार नाहीये. गरज आहे ती षटकार चौकारांची. यावेळेला आक्रमक व्हावं लागेल. टीमची धावसंख्या 35. 3 षटक 1 चेंडूचा काही संपलाय. 17 चेंडू 48ची गरज आहे. 17 चेंडू 48 धावा हे समीकरण आहे. तोडफोडवाली फलंदाजी करावी लागेल. आक्रमक व्हावं लागेल. कष्ट करावे लागतील. कष्ट ही अशी चावी आहे जी नशिबात नसलेल्या गोष्टींचे सुद्धा दरवाजे उघडते. खोदून काढण्याचा प्रयत्न. यॉर्कर लेनचा बॉल. बॅटची आतली कडा रुबी कट पाहायला मिळते. एकच धाव टीमच्या खात्यामध्ये वृद्धिंगत होईल. इक्के दुक्के से काम चलाने की कोशिश. मोठा परिणाम होणार नाहीये. क्रिकेटमध्ये धाव महत्वाची आहे, मात्र संघाची गरज काय आहे ते देखील ओळखावं लागेल. या मॅच मध्ये 16 चेंडू 47 धावा अजून बनवायचे आहेत. गिअर शिफ्ट करावे लागतील या मॅच मध्ये. मात्र समोरून कडवट भेदक गोलंदाजी लक्ष्मणची होते. फुल टॉस. पुन्हा एकदा मोठा फटका टोलण्याचा इरादा इथे फसलाय. सातत्याने 1-1 धावा येत आहेत, त्यामुळे लक्ष्मणचं कौतुक करावं लागेल. 3 चेंडूमध्ये फक्त 1 धाव त्याने आतापर्यंत खर्च केली आहे. एक अवांतर चेंडू जरूर टाकला पहिला, त्यानंतर गोलंदाजीमध्ये सुधारणा केली आहे लक्ष्मणने. फुल टॉस. या वेळेला परफेक्ट कनेक्शन झालंय. क्रिकेट हो या प्यार. टायमिंग सही तो सब कुछ सही. मिडी विकेट बोर्ड लाईनच्या बाहेर पार. डिझेल बॉईज षटकार. 43 धावा फलकावरती. 14 मध्ये 40ची गरज आहे. या फटक्यांची गरज आहे. संघाची गरज ओळखावी लागेल. स्ट्रायकिंग येईल बॅटर तयार. साईश. सनेश तयार. यावेळेला इनसाइड आउट. सर्कल मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे कव्हरचा. त्याच्या डोक्यावर फटका खेळलेत. फेकी झाली आहे. दुसऱ्या धावेसाठी स्ट्राइक एंड वरून निघाला होता फलंदाज, मात्र नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरून सनेशने नकार कळवलाय. एकच धाव टीमच्या खात्यामध्ये वृद्धिंगत होईल. 13 मध्ये 39ची गरज आहे. 44 धावा फलकावरती आहेत. हा चेंडू खूप महत्वाचा आहे दोन्ही संघांसाठी. 13 चेंडू आणि विजयासाठी 39 धावा. लक्ष्मण तयार. स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर तयार. वर्धन गावकर स्ट्राइकला तयार. 13 चेंडू 39 धावा अजून बनवायचे आहेत. और पिच हवेत खेळलेत. चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षकाने चेंडूला घेतले आपल्या कवेत. आली अजून एक विकेट. विकेट नंबर 3. षटक क्रमांक 4चा खेळ संपलाय. 12 चेंडू 39 धावा अजून बनवायचे आहेत शांत स्ट्रायकर्स वाडेम क्रिकेट टीमला पारसेम क्रिकेट टीमच्या विरोधामध्ये.
सामना आता मात्र थोडासा लांब गेलाय. बॅटिंग साईड थोडीशी मागे बॅकफूट वरती सरकली आहे आणि याला प्रमुख कारण ठरलंय ते लक्ष्मणचं षटक. लक्ष्मणची 2 षटकं निर्णायक आहेत. या मॅचला कलाटणी देणारी ठरली. सुरुवातीच्या षटकात जर आपण पाहिलं तर साहिल आरोलकरने ठोकलेलं अर्धशतक हे वैशिष्ट्य ठरलं या सामन्याचं. आणि त्यानंतर लक्ष्मणची 2 षटकं आतापर्यंत किफायती किमयागार ठरतात या मॅचमध्ये. मात्र सामना अजून संपलेला नाही आहे. 12 चेंडू 39 धावा या गरजेच्या आहेत. गुरुचरण नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल झालाय फलंदाजीसाठी आणि गोलंदाजी ट्रॅकवरती गोलंदाजीच्या मार्गावरती आशुतोष गोलंदाज आहे. 12 मध्ये 39 धावा. या षटकात कमीत कमी 20-22 धावा बनवण्याचं लक्ष्य असेल शान स्ट्रायकर्स वाडेम क्रिकेट संघाचं आणि तरच या सामन्यामध्ये तो पुढे जाईल, पुढे कायम राहील या मॅचमध्ये. आणि या षटकात 10 धावांपेक्षा जर कमी धावा खर्च केल्या गोलंदाजाने तर नक्कीच पारसेम युथ पारसेम क्रिकेट संघ या मॅच मध्ये वर्चस्व प्रस्थापित करेल. गोलंदाज तयार, बॅटर तयार. फुल टॉस, चेंडू हवेत आणि यावेळेला क्षेत्ररक्षकाच्या हाताला स्पर्श करून चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. फुल टॉस का मतलब है फुल्ली लॉस. फुल टॉस पे बने है बॉस. या फटक्याची आवश्यकता होती. टीमची धावसंख्या 50 गाठते आहे. 11 मध्ये 33 ची गरज आहे. सनेश ने संघाची गरज ओळखली आहे. ना देखी सूरत ना देखी मूरत, सनेश ने देखी सिर्फ अपने टीम की जरूरत. ओ चांगला बॉल डिलिव्हर्ड केलाय. बराचसा खाली राहिलाय बॉल. सबमरीन डिलिव्हरी आहे. पाण्यामधून डुबकी मारत जावं अशा पद्धतीचा बॉल थेट गेला यष्टीरक्षकाकडे. आशुतोष गोलंदाजी ट्रॅक वरती आहे. 2 चेंडूमध्ये आतापर्यंत त्याने 6 धावा खर्च घातलेत. 10 चेंडू 33 ची गरज आहे. याही वेळेला जबरदस्त फटका खेळलेत. प्रॉपर टायमिंग, क्या बात है. हेलिकॉप्टर उडवलंय आणि हे हेलिकॉप्टर लँड झाले बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. गोईंग 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 अँड गॉन. व्यक्तिगत 39 हे हेलिकॉप्टर उडालंय हवेमधून. हवाई स्ट्राईक केली आहे आणि त्या दरम्यान चेंडूला पाठवलंय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. क्या बात है. सनेश 15 मध्ये 39 धावा त्याने व्यक्तिगत बनवलेत. 9 चेंडूंचा खेळ आहे. 27 धावांची अजून गरज आहे. मॅरेथॉन खेळी आहे. लढलाय आपल्या संघासाठी. समोरून एक चांगला बॉल गरजेचा आहे. याही वेळेला चेंडू हवेत आहे. फटका चुकलाय आणि मिडी विकेट क्षेत्ररक्षकाने चेंडूला घेतलंय आपल्या कवेमध्ये. अजून एक विकेट आली आहे. महत्वाच्या क्षणी सनेश आउट झालाय. विजय आणि पराभव यांच्या मधला हा अडथळा होता. तो अडथळा गोलंदाज आशुतोषने दूर केलाय. विकेट नंबर 4चं पतन झालंय. 8 मध्ये 27 ची गरज आहे. आठ चेंडू 27 धावा हे विजयासाठी समीकरण आहे. न्यू बॅटर मैदानामध्ये दाखल होत आहेत. भरत नवीन खेळाडू मैदानामध्ये दाखल झालेत. 8 चेंडू 27 धावांची गरज आहे. हे 2 चेंडू महत्वाचे आहेत. या 2 चेंडूवरती जर एखाद दुसरा मोठा फटका ठोकला तर सामना शेवटच्या षटकापर्यंत रंगेल. 8 मध्ये 27. बॅटची कडा. क्षेत्ररक्षक आहे गल्लीमध्ये. एकच धाव इथे मिळेल आणि एकेरी धावांनी सांघिक धावसंख्या मात्र वधारते. 57. 4 बाद 57. 4.5 षटकांचा काही संपलाय. येणारे चेंडू 7 धावा बनवायचे. 26. 7 चेंडू 26 धावा. स्ट्राईकला बॅटर तयार. आशुतोष गोलंदाजी ट्रॅक वरती आहे.
और पिच बॉल समोरच्या दिशेने खेळलेत, लॉंग ऑन वरती चांगला एफर्ट दाखवलाय. एकच धाव टीमच्या खात्यामध्ये वाढेल. एकेरी धावणे सांघिक धावसंख्या वधारते. 58 रन्स, लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 5 ओव्हर कंप्लीट. 5 षटकांचा खेळ संपलाय. 58 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि 25 धावांची गरज आहे. चला वेळेकडे लक्ष द्या. 6 चेंडू आणि विजयासाठी 25 धावांची गरज आहे. अच्छा, तिसऱ्या रात्रीतील मॅच नंबर 5 तुम्ही पाहताय. पारसेम युथ पारसेम क्रिकेट टीम 82 धावा पहिल्या सत्रात. शान स्ट्रायकर्स वाडेम 83 धावांचा पाठलाग करते. 6 चेंडूमध्ये 25 धावांची गरज आहे. शेवटचं षटक, या सामन्याचा विजेता कोण हे सांगणारं षटक फेकण्यासाठी सागर मोरजकर तयार. एक खेळाडू एक्स्ट्राचा सर्कलमध्ये घेतला गेला. वेळेचं बंधन पाळलं नाहीये क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या टीमने आणि त्यामुळेच एक खेळाडू एक्स्ट्रा सर्कलमध्ये घेतला गेला. याचा फायदा घ्यावा लागेल शान स्ट्रायकर्स वाडेम क्रिकेट टीमला. आमचे ऑफिशियल वामनजी मयेकर सर आणि त्याचबरोबरीने आपण पाहतो राजेजी शिंगणापूरकर सर, शिवशरण दाभोलकर सर. अचूक लक्ष प्रत्येक गोष्टीकडे आहे. या आमच्या ऑफिशियलचा डॉट बॉल इथे टाकलाय. दमदार सुरुवात सागर मोरजकरची गोलंदाजी ट्रॅक वरती आहे. पहिलाच बॉल डॉट. स्ट्राईकला बॅटर गुरुचरण. और पिच बॉल हवेत खेळलेत. क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफला आहे, तो चेंडूपर्यंत पोहोचलाय. विकेट आली आहे. 5वा धक्का 58 धावांवरती. 4 चेंडू 25 ची गरज आहे. या पुढचा सामना स्वामी समर्थ 11 उसगाव क्रिकेट टीमच्या विरोधात. या सामन्यातील विजेता संघ लगेचच आपली लढत खेळेल आणि त्या सामन्यामध्ये विजय होणारा संघ क्वार्टर फायनल मध्ये तुवी क्रिकेटर्स वज्रिम क्रिकेट टीमच्या बरोबर खेळेल. एकंदरीत आजच्या रात्री 7 सामने आपल्या भेटीसाठी, त्यामध्ये सामना क्रमांक 5 तुम्ही पाहताय. अजून 2 सामने बाकी आजच्या रात्रीतील रात्रकालीन क्रिकेट टुर्नामेंट मधील आजच्या 3ऱ्या रजनीमधील 5वा सामना तुम्ही पाहताय. 4 चेंडू 25 धावांची अजून आवश्यकता विजयासाठी शान स्ट्रायकर्स वाडेम क्रिकेट टीमला. यूट्यूबच्या माध्यमातून अनेक प्रेक्षक खूप चांगले कमेंट्स करतात या स्पर्धेच्या माध्यमातून. त्यांचं देखील मनापासून आपण धन्यवाद आणि आभार व्यक्त करूयात. हवेमध्ये खेळलेत. मिड विकेटला एक झेल टिपलाय आणि त्या दरम्यान अजून एक विकेट आली आहे. मोठ्या फटक्यांच्या आहारी जात आहेत आणि मोठ्या फटक्यांशिवाय आता पर्यायही राहिला नाहीये. 3 चेंडू 25 ची गरज आहे. 6 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 58 धावा. स्वामी समर्थ 11 उसगाव क्रिकेट टीमच्या विरोधामध्ये या पुढची लढत या सामन्यातील विजेत्या संघाची होईल. तो सामना पाहण्यासाठी देखील प्रेक्षक आतुर झालेत. तुवी क्रिकेटर्स वज्रिम क्वार्टर फायनल मध्ये प्रवेश मिळवतोय. त्यांच्या बरोबर शेवटचा सामना होईल आजच्या रात्रीतील. अजून 2 सामने बाकी आहेत. प्रेक्षकांना क्रिकेट पाहण्याची, सामने पाहण्याची अजून संधी मिळते या स्पर्धेच्या माध्यमातून. गोलंदाज तयार. और पिच बॉल समोर खेळलेत. क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा लॉंग ऑफला आले आहेत आणि त्या दरम्यान विकेट हॅट्रिक पूर्ण केली आहे सागर मोरजकरने. एकदा जोरदार आपण टाळ्यांचा कडकडाट करूया. हॅट्रिक बॉल होता, मोठ्या फटक्यांच्या आहारी गेले आणि विकेट हॅट्रिक इथे बनवली आहे. सलग 3 चेंडूमध्ये 3 विकेट, हे देखील आजचं वैशिष्ट्य राहिलंय. सागर मोरजकर सामन्याची आता मात्र औपचारिकता बाकी. 2 चेंडू 25 ची गरज. 7 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 58 धावा शान स्ट्रायकर्स वाडेम क्रिकेट टीमच्या. पारसेम युथ पारसेम क्रिकेट संघ बराचसा पुढे दिसतोय मॅच मध्ये. 2 चेंडू तब्बल 25 ची गरज आहे. 2 चेंडूमध्ये 25 धावा बनवणं
एवढं मोठं आव्हान आहे जितकं की हत्तीला आपल्या डोक्यावरती उचलून घेणे एवढं मोठं आव्हान आहे. 2 चेंडू 25 ची गरज. 7 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 58 धावा. विकेट हॅट्रिक घेतल्यानंतर गोलंदाज तुम्ही पाहताय सागर मोरजकरला 5 चेंडूमध्ये 5 विकेट. या अगोदर सिद्धेश गडेकरने घेतलेला. पण टीव्ही अंपायर यांना थोडंसं बिझी करतो आहोत. वाईट बॉल आहे की नाही याची शहानिशा केली जाईल. 2 चेंडू आणि 25 धावांची गरज विजयासाठी असतानाच फेअर डिलिव्हरी. चांगला चेंडू इथे गणला गेलाय. पुढचा बॉल, शेवटचा बॉल, 25 धावा आवश्यक. यावेळेला वाईट बॉलची घोषणा पंचांनी केली आहे. 1 चेंडू आणि 24 धावा जिंकण्यासाठी गरजेचे आहेत. चान्स स्ट्रायकर्स वाडेमला पारसेम युथ पारसेम क्रिकेट टीमच्या विरोधात. पारसेम क्रिकेट संघ बराचसा पुढे राहिलाय मॅच मध्ये. ओरपीच बॉल शेवट गोड केलाय आपल्या टीमसाठी, चान्स स्ट्रायकर्स वाडेमसाठी. मात्र विजय करून देऊ शकले नाही आहेत आणि या सामन्यामध्ये पराभूत होतोय चान्स स्ट्रायकर्स वाडेम क्रिकेट संघ. पारसेम युथ पारसेम क्रिकेट संघ हा पुढच्या फेरीसाठी पात्र ठरलाय. पारसेम युथ क्रिकेट टीम संघनायक. चला लगेचच नाणेफेकीसाठी या आणि स्वामी समर्थ 11 उसगाव संघनायक आपण देखील लगेचच नाणेफेकीसाठी यायचंय. सामना क्रमांक 6 आपल्या भेटीसाठी येईल. या सामन्यातला विजेता टूवी क्रिकेटर्स वजरीम क्रिकेट टीम सोबत शेवटचा यानंतरचा शेवटचा सामना खेळेल, जो 7वा सामना असेल क्वार्टर फायनलचा टूवी क्रिकेटर्स वजरीम सोबत खेळला जाईल. मात्र तत्पूर्वी सामना क्रमांक 6 तुम्ही पहा. स्वामी समर्थ 11 उसगाव बनाम पारसेम युथ पारसेम अशी लढत प्रेक्षकांच्या भेटीला येते.